طلاق اور یہ ساری چیزیں بھی، لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا اسلام کیا کہتا ہے، شرع میں کیا حکم ہے ہر چیز کے حوالے سے۔ علامہ صاحب، میں آپ سے جاننا چاہوں گی پسند کی شادی کی کیا حیثیت ہے؟ اگر لڑکا لڑکی اپنی پسند کی شادی کرتے ہیں تو کیا وہ والدین کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اس کا کیا حکم ہے؟ اچھا، اس سے پہلے بٹ صاحب بات ہو رہی تھی کہ شادی کی اسلام میں عمر کتنی ہے؟ میں ذرا تھوڑا سا پلیز اپنی اس پہ رائے جو اوپینین ہے میں دینا چاہوں گا۔ پلیز قرآن مجید کو اگر ہم دیکھیں سورہ نور کو، تو اس میں اللہ کریم نے فرمایا ہے کہ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، کہ جو تمہارے اندر سے بے نکاحے ہیں، تو جو گھروں کے سرپرست ہیں نا، ان کو کہا گیا کہ تم ان کے نکاح کرو۔ یہاں ایج کی کوئی بات نہیں ہوئی، وہی بلوغت والی بات ہے کہ بالغ ہو جائیں تو ان کی شادی کی فکر کرنی چاہیے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ یتیموں کے مال کے سلسلے میں سورہ النساء کے شروع کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ان کا مال جو ان کے سرپرست ہیں یا جو بھی ان کے کفیل ہیں وہ ان کی دیکھ بھال کریں، لیکن جب وہ بڑے ہو جائیں، سن رشد کو پہنچ جائیں، وہاں پر قرآن شریف کا لفظ ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں سمجھداری دیکھو، اور سمجھداری میں دو چیزیں آتی ہیں، ایک علم اور دوسرا تجربہ۔ تو علم اور تجربے دونوں کی صورت میں جب وہ بچہ بالغ ہو جائے گا تو پھر اس کی شادی کر دینی چاہیے اور اس کا مال اس کو دے دینا چاہیے۔ اچھا، چونکہ یہ سورہ النساء ہے، اس میں وراثت کے احکام بھی ہیں، اس میں نکاح کے مسائل بھی ہیں، اس میں جو مال جس کا حق ہے وہ اس کو لوٹا دینا چاہیے، یہ بھی سارا تذکرہ موجود ہے۔ صحیح۔ تو یہاں سے ہمیں تھوڑا سا یہ معلوم ہوتا ہے، یا ہمیں یہاں سے الحمدللہ آیت سے یہ ملتا ہے، رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کی شادی کے حوالے سے جو سن رشد ہے، علم ہے، تجربہ ہے، اور اس وقت تک بچہ جب پہنچ جائے تو شادی کر دینی چاہیے اس کی۔ اچھا، ایک سلسلے میں ایک بڑی زبردست بات ہے کہ میری جب شادی ہونے لگی تو میں اپنے استاد سے میں نے پوچھا کہ رشتے کی بات وغیرہ آ رہی ہے اور ہو رہی ہے، تو میں کب شادی کروں؟ تو میری عمر اس وقت ہوگی 24 سال۔ تو مجھے استاد کہنے لگے، بیٹا جو عمر نبوی ہے نا وہ تم دیکھ لو۔ اب میں بڑا حیران ہوا کہ استاد عمر نبوی کیا ہے؟ کہتا بیٹا سیرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی شادی ہے وہ تو 25 سال کی عمر میں ہوئی ہے نا۔ تو یہ بھی ایک رہنمائی ملتی ہے ہمیں اس حوالے سے، کیونکہ آپ کی سیرت اللہ نے کل انسانیت کے لیے علامہ صاحب بڑا قابل انفارچونیٹ نمونہ بنائی ہے ہے۔ کہ 25 سال کی عمر تک تو یہاں پر جو ہے وہ مرد سٹیبل نہیں ہوتا ہماری سوسائٹی کے اندر، تو یہ چیز بہت ضروری ہے کہ وہ ذمہ دار ہو، وہ اس قابل ہو۔ جی جی، سٹیبل والی بات بھی پہلے ہو چکی ہے کہ ہمارے ہاں شادی ایک ذمہ داری ہے۔ جی، ذمہ داری ہے، تو بالکل۔ یہ سمجھا جاتا ہے اگر ایک جو نوجوان ہے یا لڑکا جو ہے وہ فائنانشلی سٹیبل نہیں ہے، وہ کچھ کرتا نہیں ہے، بے روزگار ہے، تو وہ شادی کا جو ایک تقاضے ہوتے ہیں، ایک ضروریات ہوتی ہیں بیگم کی، اس کے عزیزوں کی، وہ اس کو کیسے پورا کرے گا؟ اچھا، یہ جو سورہ النور کی آیت میں نے پہلے تلاوت کی ہے نا، اس میں ایک بات اللہ کریم نے بہت زبردست جو ہے وہ ہمارے معاشرے کی، موجودہ معاشرے کی جو بگاڑ اور خرابی کی وجہ ہے، اس حوالے سے ذکر فرمائی ہے جی، کہ تم نکاح کر دو، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ نکاح اللہ کا حکم ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو غنا کا، غنی ہونے کا، مالدار ہونے کا وعدہ فرمایا ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ جو آئی ہے اپنا رزق لے کے آئے گی انشاءاللہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بچہ بالکل کچھ نہیں کماتا، کچھ نہیں کرتا، تو پھر تو واقعتاً والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سٹیبل کریں اور اس کو باقاعدہ جو ہے اپنا رزق وہ جہیز کی صورت میں لائے گی علامہ صاحب؟ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے جہیز کی صورت میں، اس لیے کہ یہ شادیاں کو نہیں تھوڑی ہونے والی ہے۔ اس صورت میں تو وہ دوسروں کا رزق لاتی ہے، اپنا بیچاری نہیں ڈاکٹر صاحب، شادیاں کو نہیں تھوڑی ہو رہی ہیں، شادیاں تو عہد نبی سے چل رہی ہیں، اس سے پہلے بھی چل رہی ہیں۔ اسلام نے جو خوبصورتی دی ہے نا شادی کو، نکاح کو آسان بنایا ہے، اور جو زنا ہے اور جو فحاشی ہے اس کو اسلام نے لیکن سر یہ تو ہم تنگ سے کہتے ہیں تنگ آسان بنایا تو ہم نے نہیں ہے، ہم نے نہیں بنایا، اسلام نے تو بنایا ہے۔ عورت کے آنے سے رزق بندے کا بڑھ جاتا ہے، بچوں کے آنے سے رزق بڑھ جاتا ہے، اور واقعاً فراوانی اللہ دے دیتا ہے۔ وہ آیت جو آگا پڑھ رہے تھے بزرگ، اس کا اگلا ٹکڑا یہ ہے، ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ واللہ واسع علیم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ اپنے نوجوانوں کے نکاح فرما دو، یہ قرآن کی آیت ہے، اور ہم جو خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اس میں یہ آیت پڑھتے ہیں ہم کہ ان یکونوا فقراء، اگر یہ نوجوان فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، نیڈڈ ہیں، یغنہم اللہ من فضلہ، اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی فرما دے گا، واللہ واسع علیم، اور دیکھیں اللہ وسعت والا بھی ہے، اللہ کے ہاں کمی بھی نہیں ہے۔ للہ خزائن السماوات والارض، تمام زمین و آسمان کے خزانہ اللہ کی ملک ہے، ملکیت ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ وسعت والا بھی ہے، علم والا بھی ہے، اور تمام بیدک الخیر بھی
अल्लाह के पास है, हर खैर अल्लाह की कब्ज़ा कुदरत में है, और तमाम ज़मीन आसमान के ख़जानों की चाबियाँ भी अल्लाह के पास हैं। तो हमारे यहाँ जो सबसे कमी है वो अल्लाह के ऊपर यकीन की कमी है। जितना हमारा इल्म का दूसरा नाम यकीन है, जितना हमारा इल्म और यकीन बढ़ता जाएगा उतना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नवाजता जाता है। मैं अपनी मिसाल देता हूँ, जब मैंने शादी की थी 27 फरवरी 2002 में, भट्ट साहब तारीख भी याद है आपको? जी, तारीख भी याद है। अगर शादी नहीं भूली तो तारीख कैसे भूली? तारीख ही काम हुआ। ये तो उस वक्त मैं स्टूडेंट था। मैं स्यूती जलालुद्दीन स्यूती साहब की किताब है ना अल्फिया, तो स्यूती हम पढ़ रहे थे, 1000 शेर है उसमें, आपको पता ही है, तो अरबी ग्रामर की, तो वो मैं पहला हिस्सा पढ़ रहा था। 1000 शेर है उसमें, पहले साल में 500 शेर पढ़ाया जाता है, अगले साल में दूसरा 500 पढ़ाया जाता है। तो मैं वो स्यूती पढ़ रहा था हिस्सा अव्वल, तब मेरी शादी कर दी वालिदैन ने। खैर, तो उस वक्त मेरे लिमिटेड वसाइल थे, मैं स्टूडेंट था, मेरी ज़्यादा से ज़्यादा इनकम 800 रुपये थी बस। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, शादी के बाद बच्चों के बाद अल्लाह ने इतना नवाजा है कि अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई तंगी नहीं महसूस हुई, कभी कोई परेशानी नहीं हुई। जो भी ज़रूरत होती है अल्लाह गैर तो से फिर मदद वो वाली फरमा भी बात हो जाती है ना कि जब सर पे पड़ती है तो फिर खुद इंसान हाथ पाँव मारता है। हाफिज़ साहब आप क्या कहेंगे? देखिए मोहतरमा, बात यह है कि जैसे अभी आयत मुबारक तिलावत फरमाई अलामा ने भी फरमाई, और इन यकून फ़ुक़रा युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, अल्लाह अपने फ़ज़ल से गनी कर देगा। अब सवाल ये पैदा होता है अल्लाह किन को गनी कर देगा? आप अल्लाह के हुक्म पर हैं? हाँ, ये बात बहुत है। अगर आप अल्लाह के हुक्म पर ही नहीं हैं और आप कहें जी शादी से मैं इन यकून फ़ुक़रा युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, यकीन तो ज़रूरी है तो ना। फिर सवाल पैदा होता है ना, नहीं होगा। ये नहीं हो सकता कि आप किसी एक हिस्से को उठाएं और कहें ये मेरे ऊपर लागू हो जाता है और अल्लाह ताला की रहमत है मेरे ऊपर। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम, अल्लाह जिसको नवाज दे, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन ये कुरान का हर लफ्ज़ दूसरे लफ्ज़ के साथ जुड़ा हुआ है। ये यकीन का नाम है। बात शुरू हुई थी कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आपका जीना मरना वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाति व ज़काति मा दुमतु हय्या, जब तक हयात है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। तो हम किस दुनिया में रहते हैं? सवाल तो ये पैदा होता है, अगर आप ये चाहते हैं कि इन यकूनु फ़ुक़रा युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली, तो फिर अल्लाह की बातें मानना पड़ेंगी। ये नहीं हो सकता कि आपके ऊपर दीन इस्लाम नाफिज ना हो, आपकी ज़िंदगियों में, अमली ज़िंदगी में, आपके फ़ैसलों में, आपकी सोच विचार में, आपके गौर व फिक्र में, आपके मामलात में, आपके बड़ों के साथ रवैये में, आपके छोटों के साथ शफ़क़त में, तो आप ये कहेंगे इन यकूनु फ़ुक़रा युग़नियहुमुल्लाहु मिन फ़ज़ली हो जाएगा। ये नहीं हो सकता। इमरान साहब मैं एक नुक्ता दूंगा, 12वें पारे की पहली आयत है, मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा। अला बिमाना अल्ज़िम है। हम जब अरबी ग्रामर पढ़ाते हैं तो अला बिमाना अल्ज़िम, जो काम ज़रूरी हो, मोस्टली हो, वाजिब हो। तो अल्लाह ने कहा इल्ला अल्लाह मा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़, ज़मीन पर कोई ऐसा चलने वाला नहीं है मगर इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा, मगर वाजिब है अल्लाह पर लुत्फ़न कि उसका रिज़्क़ देना भी अल्लाह पर वाजिब है। लमा वक़अ मिन दाब्बतिन ला तहमिलु रिज़्क़हा अल्लाहु यर्ज़ुक़ुहा व इय्याकुम व हुवस समीउल अलीम कुल इन्ना रब्बी यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशाअ। बड़ी इस बात को अपनी बड़ी पिक्चर में देखना है। ये जब सब आयात आपने सुन ली कि हर एक का रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे है, क्या हम लोगों को भूख और प्यास से, भूख से खुदकुशियाँ करते नहीं देखते? देख रहे हैं ना। तो फिर वो आयात कहाँ पर? वो यकीन से दूर है ना। उसके साथ देखिए हर वो काम हम इंसान है, ज़हन में रखिए। अल्लाह साहब वो भी साथ शामिल फरमा रहे हैं, वला तक़्तुलू औलादकुम खशियत इमलाक। सर असल ये है कि हम हैं ही नहीं ना, हमें तो पता ही नहीं चलता, हम उस तरफ आना ही नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि हमारे हिस्से का कुरान मौलवी साहब पढ़ दें। इंडिविजुअल तवक्कुल की बात ना हुई, इसका माशरती रुख भी है। अच्छा मैं सर, वही एक बताने लगा चीज़ हूँ। बड़ी अहम है माशरती जो रुख सीरत इसका। से हमें मिलती है, क्योंकि सीरत को हमारी ज़िंदगी से जब तक हम रिलेट नहीं ना करेंगे तो मसाइल हल नहीं होंगे ना। जी। कुरान शरीफ की सबसे बेहतरीन जो ज़ाहिर तफसीर है वो सीरत रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, सहाबा इकराम की मैं एक बात कहा करता हूँ कि सहाबा इकराम जिनकी शादियाँ खजूरों पे हुई थी और सतुओं पे हुई थी, और वो जिनकी जंगों में शादियाँ हुई थी, उन्होंने कैसर व किसरा को फतह किया था। उन्होंने ही दुनिया के ऊपर हुकूमतें की थी, खिलाफत व इमामत को कायम किया था। जबकि वो लोग सुन्नत के सबसे ज़्यादा करीब थे, कुरान के सबसे ज़्यादा करीब थे, क्योंकि उनकी तालीम और तरबियत रसूल कायनात ने फरमाई थी। तो इस बुनियाद पर जब तक हम उन बेसिक चीज़ों पर नहीं आते, बुनियाद पर नहीं आते, तो कभी भी हम अपने अंदर से वो रस्म व रवाज, वो चीज़ें, वो लोग क्या कहेंगे, वो क्या, तो ये चीज़ें, ये खौफ जब तक खत्म डॉक्टर साहब मैं चाहूंगी बुनियाद पर कथा कलामी के पास जाऊंगा। या आपने मुआशरे का जिक्र किया, मुआशरा किन से बनता है? आप बैठी हैं, भट्ट साहब बैठे हैं, हम लोग बैठे हुए हैं, ये मुआशरा है ना। तो मुआशरा कोई आके तो ठीक करने वाला नहीं है ऊपर से, या जमीन से कोई चीज़ निकलेगी नहीं और मुआशरा ठीक हो जाएगा। ये हम लोगों ने अपने रवैयों को ठीक करना है। अच्छा साहब, मुआशरे की बेहतरीन जो अकाई है ना, वो है मियाँ और बीवी। उस खानदान, उस बेहतरीन अकाई से एक मुआशरा तामीर होता है।
ठीक है ना। इसलिए जब तक उन दोनों का अकीदा, उन दोनों का कुरान शरीफ के अहकाम पर यकीन और सीरत के ऊपर यकीन नहीं होगा, तो मैं समझता हूँ कि एक बेहतरीन माशरा तक शादी इतनी इम्पोर्टेंट है मोहतरमा और डॉक्टर साहब खसूसी, किसी शादी के लिए हज़रत मूसा उलुल अज़्म नबी हैं, कल्लम अल्लाह मूसा तकलीमा, अल्लाह से हम कलाम होने का शरफ रखते हैं। उन्होंने शादी के हक महर के तौर पर 10 साल हज़रत शुएब नबी अलैहिस्सलाम की जो है भेड़ बकरियां चरवाई।